Hello and namaste and welcome to a brand new episode of Journey to Miss Nepal on Kantipur TV HD. अब हरेक एपिसोडमा हामीले सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरुलाई निम्त्याउँदै छौं, उहाँहरुको कथाहरु सुन्दै छौं हैन. कति जना आउँछन् यहाँ आएर हैन म चाहिँ यो आन्सर दिन्छु एकदम म रुदै रुदिन पर्फेक्ट हुन्छु भनेर आउँछन्. तर at the end we're humans. We're all connected with emotions. एक अर्काको स्टोरी सुन्नुहुन्छ र हुन्छ नि काई न काई गरेर आँसु चाहिँ चुहिहाल्छ. In this episode I'm hoping for no tears and only laughter. But again 24 जना contestants हुनुहुन्छ. Episodes जति जति अगाडि बढ्दै छ त्यति त्यति कोरोनेसन नाइट पनि नजिकिदै छ हैन. 24 जना हुनुहुन्छ. क्राउन छ 3टा. कसले लाउने हो यो crown? We'll find out with time. But for now, let's welcome the 6 gorgeous ladies, the contestants of Dabavatika Miss Nepal 2023 in the studios of Kantipur TV HD. Welcome, girls. Thank you for having us here. So we'll start off with Prasidhi. Prasidhi, day 1, I remember तपाईं auditions मा साडीमा आउनु भएको थियो. मैले त कहिले पनि देखेको थिएन साडीमा आको. That really caught my attention. Tell us about what was going in your mind auditions ko bela. Did you think that you would get selected? How confident were you? Wearing a sari was helping my confidence. So I feel the most comfortable, the most powerful, the most elegant in a sari. And since I have a sari store, so that was the most obvious choice for me. And I was confident, pretty confident at the beginning, but as the audition progressed and as I gave my interview, I started becoming a little bit nervous. Okay, Sudha is finally here. You have no idea. Harik episode ma tapaiko kura huncha. Everybody takes your name and there's always something topic that comes out and there's Sudha. What do you think we talked about you? किन भन्दा फेरि चाहिँ म सबैलाई एकदम केयर गर्छु के सबलाई नोटिस गरिरहेको हुन्छु अनि केयर गरिरहेको हुन्छु अनि माया पनि गर्छु है बेला बेलामा चकलेटहरु पनि दिने गर्छु त्यही भएर हुन सक्छ त्यो मात्र हो श्योर अरु पनि हुन सक्छ उनीहरुलाई म मन परेको हुन सक्छ अथवा कसैलाई म मन नपरेको पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ ओके बट नो इन अ गुड वे नै सबै जनाले अलिकति बब्ली को छ भन्दाखेरि सुधा अलिकति एनिमेटेड को छ सुधा so everybody kind of loves you which is I think a great feeling. Barsha कस्तो लागिराछ त Miss Nepal was this your childhood dream? धेरैले childhood dream भन्नुहुन्छ. I don't understand childhood dream चाहिँ हैन. When I was a child I was just climbing trees and shooting marbles, you know, I did not have Miss Nepal in mind. What is Miss Nepal for you? So in my case मेरो पनि childhood dream नै चाहिँ थिएन. As a child I was so nervous, insecure, shy. मलाई चाहिँ honestly भन्नु पर्यो भने Miss Nepal भनेको पनि थाहा थिएन के. So not a childhood dream. अनि as I grow up त्यसपछि चाहिँ मैले थाहा पाउन थाले when I was in high school तब थाहा पाए अनि I used to look up to past Miss Nepals अनि उहाँहरुले गर्नु भएको सोसाइटीको लागि कन्ट्रिब्युसन अनि उहाँहरुले आफ्नो पर्सनल ग्रोथ पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ I wanted to join, so I'm here. You spoke about insecurities. Yes. What are you insecure about or के कुराले चाहिँ insecurities हुन्थ्यो तपाईलाई if it's in the past? So right now अहिले चाहिँ नि छैन insecurity तर when I was a child because of my brown skin and curly hair ले गर्दा चाहिँ एकदम धेरै bullies हरु हुने भएर चाहिँ I was so insecure. Anyone here who went through bullying बच्चा बेला or even अहिले? I did. I was underweight and I was very skinny and relatives हरुको मुखमा first word would be सिंका जस्तो भइसक्यो सुकिसक्यो खादैन क्या हो. And I used to feel so bad. अब relatives ले पनि त्यस्तो भन्दाखेरि अनि even in school I remember PT teacher हरुले पनि के हो यस्तो दुब्लाको हावामा उड्लौ अनि अहिले पनि भन्दा उडाइदेला जिम मा पनि I was working out on my own in my own zone अनि एउटा दाइले आएर तपाई आज बाहिर नजानु भन्नु भने किन दाइ भने उडाउला नि त हावाले I was like wow like यस्तो पनि बडी शेमिङ को शिकार हुनु पर्यो मलाई. Anyone else who went through this? मलाई पनि भएको छ. All of us. Oh my goodness. Sudha, yes. सबै जनालाई भएको हुन्छ तर मलाई चाहिँ के रिजनले भयो भन्दा म चाहिँ अरु भन्दा डिफरेन्ट थिए के अलिकति अग्लो बडी अनि मेरो साथी नै नबन्ने के उसको अगाडि त होचो देख्छ नहिन्ने भनेर कसै मसँग मेरो अब अहिले चाहिँ 5'7" हो हैन तर सानोमा पनि म अग्लो थिए के साथीहरु भन्दा धेरै अग्लो थिए अनि कोही पनि मसँग हिँड्नै नमान्ने साथी नै नहुने मलाई जहिले पनि अनुभव छ म जहाँ जाँदा नि एक्लै के स्कुलमा पनि पानी खान जाँदा मलाई खाजा खान जान नि मन लाग्थेन के लाइक एक्लो भएर चाहिँ मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो अनि मलाई रहर लाग्थ्यो कि मेरो पनि साथी भइदिएको भए म पनि कोहीसँग सँगै स्कुल जान पाएको भए अथवा मेरो पनि पर्खिने साथी भइदिएको भए सरी टु इन्टरप्ट तर कति धेरै कुरा मेबी तपाईले आफैले पनि अप्रोच
नगरेर पनि हुन सक्छ किन कतिपय टाइममा हामीलाई हाम्रो कमजोरी थाहा हुन्छ अनि हुन्छ नि म नर्भस छु भन्दा म नर्भस छु भन्दा वी डोन्ट टेक द्याट चान्स एन्ड वी मिस इट हैन कोही मान्छे यस्तो हेर्दै ला यो त मसँग बोल्दैन जस्तो छ भनेर सोच्छ हामी तर त्यो मान्छेले के सोचिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन बट वी अज्युम डु यु थिंक त्यो केस पनि भएको हो तपाईलाई मलाई त्यो के लाग्छ भन्दा अलिकति कन्फिडेन्ट लेभल पनि कम भएको हो कि अथवा आफू अलिकति साई नेचरको भएर आफूले खुलेर उसँग नबोलेको भएर ऊ बोल्न नआएको हो कि त्यो पनि हुनसक्छ तर म चाहिँ एकदम कम बोल्ने नेचरको भएर चाहिँ मलाई त्यो भएको हुनसक्छ तर कहिले पनि अनुभव भएन कि साथीहरू भएको त्यो अनुभव भएन साथी भनेको कस्तो हुन्छ भने मैले मिस नेपालमा आएर थाहा पाएँ अहिले ट्रेनिङमा आएर हजुर अनि मैले साँच्चीकै ट्रु फ्रेन्डहरू चाहिँ मैले यहाँ आएर भेटेको छु एकदमै खुसी छु लाइक मैले उहाँहरूलाई कहिले पनि बिर्सिदिन होला कि सबैभन्दा क्लोज तपाईँ कोसँग हुनुहुन्छ सबैसँग त मिल्छ तर एकजना वा दुईजनासँग चाहिँ एकदम मुटु नै साटिसकेको फ्रेन्डसिप हुन्छ नि साटिसकेको सबैजना इक्वल लाग्छ हैन तर अति नै मनपर्ने त्यस्तो छुट्याउनी पर्ने चाहिँ छैन तर मलाई अलिकति दुःखमा साथ दिएको अथवा म रुँदाखेरि रुने टाइपको अलिकति हुन्छ नि अलिकति हेल्प गरेको लाइक उसले वर्षा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ किनकि यस्तो नर्भस हुन्छु बेला बेलामा अनि उसले चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ कि सुधा केही पनि हुँदैन राम्रो हुन्छ भन्छ डिड यु जस्ट से दैट तपाईँ रोएको मोमेन्ट्स छ ट्रेनिङमा त म लाइक मलाई अमालिया म्याम मलाई एकदम मनपर्छ म रोएको थिएँ वाशरुम गएर मैले उहाँलाई चाहिँ कहिले बिर्सिन सक्दिनँ होला हैन के भयो थियो भन्दाखेरि ट्रेनिङमा चाहिँ म चाहिँ जहिले झुक्किने कि वाक गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट राइटमा त्यसमा जहिले झुकिन्छु किन म उल्टो जन्मेको हो रे मम्मीले भन्नुभएको लाइक त्यस्तो भन्न खोजेको होइन बट मेरो चाहिँ जहिले पनि उल्टो उल्टो काम हुन्छ कि जहिले पनि म झुकिन्छु कसैले यस्तो गर भन्यो भने मैले अर्को काम गरिरहेको हुन्छु जहिले ट्रेनिङमा गाली खाइरहेको हुन्छु कि अब सबै अगाडि फलो गर्न आएन लेफ्ट लेग अगाडि राइट फुट पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड यता भन्दाखेरि कन्फ्युज भएपछि गएँ अनि मलाई मात्रै यस्तो हुन्छ जहाँ जाँदा पनि लाइक म चाहिँ यस्तैको शिकार हुन्छु कि उन्नति have you had any special bond like this in Miss Nepal 2023 with anyone सबैजनासँग इक्वल राम्रो बन्ड छ मेरो चाहिँ को आउनु भयो त्यति बेला त्यो चाहिँ थाहा छैन जेठको 2 गते भन्दा अगाडिको दिनमा मेरो 15 years को डगलाई चाहिँ अब उनलाई चाहिँ अब हुँदैन उसलाई गाह्रो भइसक्यो भन्नुभएको थियो अनि म घर जानु पर्ने थियो अनि त्यति बेला सबै साथीहरू आएर इट्स ओके भन्नुभएको थियो अनि all of them they are very lovely we normally just cry at the end of the show and some of we was कति कुरा निस्किन्छ अनि त्यो लास्टमा चाहिँ एकदम यो रुने सेसन जस्तै भइसक्यो एउटा ट्रेडिसन I don't know if there's no format but I would say how are you now you're okay Yes, I'm okay हैन वर्षाले नि कुरा गर्दा फ्री उसको आफ्नो कुरा भन्दा मलाई चाहिँ कस्तो छ भने कसैले केही भन्यो भने झट्ट त्यतातिर उसको ठाउँमा बसेर सोच्ने उले भनिराख्दा फ्री चाहिँ कस्तो भयो होला भनेर सोचिहाले नो आई एम नट गोइङ टु क्राई भन्दा आफ्नै वाला पर्नायो अन्त but it's okay I'm alright it's alright it's part of life I'm also like that मेरो न रसा but I'll just call it dry ice okay Sadiksha day 1 र अहिले what is the difference in that girl who walked into the audition and today in the studios of Kantipur TV HD what is the difference between these two girls first difference is that I'm more confident in the way that I stand posture देखि लिएर सबै and the second thing is I'm more outspoken किनकि म I was a very shy प्राय सबैले म एकदम shy नेचरको म इन्ट्रोभर्ट थिए भन्नुहुन्छ हैन हजुर ओभरनाइट यसरी लाइक ट्रेनिङमा आउँदाखेरि चेन्ज हुन्छ यो कुरा हुन्छ स्योर हुन्छ भनेपछि पहिला shy हुनुको रिजन के थियो होला त सृष्टि would you like to answer that I was a shy kid पहिला स्कुल पढ्ने बेलामा पनि 10 सम्म चाहिँ अलिकति पछाडी नै बस्ने अनि एउटा कन्फाइन्ड ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सलाई सँग मात्रै कुरा गर्ने अनि टिचर्सहरुलाई के कन्फ्युजन भयो भने पनि सोध्न अलिकति हेजिटेन्ट हुने के त्यस्तो हुन्थ्यो बट देन आई डोन्ट नो अब त्यो shy हुने चाहिँ आफै नै अगाडि नबढेर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ What about the environment that you grew up in कस्तो एन्भायरनमेन्टमा हुर्किनु भयो वर्षा तपाई मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मम ड्याड भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्तो कहिले पनि फिल गराउनु भएन दे युज टु लभ मी हैन तर मेरो फ्रेन्ड्सहरु डेफिनेटली स्कुल फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्सहरुले
गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेगेटिभिटी चाहिँ मैले फिल गरेको थिएँ। बच्चामा तपाईँले आफ्नो कलर अफ स्किनको लागि चाहिँ बुली गर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि अघि प्रसिद्धिले भनेको जस्तै म पनि एकदम धेरै पातलो थिएँ कि अनि उसको त ब्याकबोन नै छैन होला भनेर मैले पनि त्यो चाहिँ फेस गरेको थिएँ साथीहरूबाट। कुन एजमा आएर कुन पोइन्टमा आएर चाहिँ यु स्टार्टेड लभिङ योरसेल्फ? बिकज इफ एभ्रीबडी टेल्स यु द्याट एज राम्रो छैन, तिमी बोल्न सक्दैन, तिमी गर्न सक्दैन, त्यो कन्स्टेन्ट डिमोटिभेसनले त it really brings you down. So scientifically proven pani ho. There were 2 plants put together on a table, okay? For months, every plant lai chai ekdam राम्रो कुरा मात्र भनेको थियो. This was an experiment done. Arko plant lai chai गाली पनि गर्यो हुन्छ नि, like just all the bad things that you could tell. Imagine this was an experiment. After a few months, the plant that received all the negativity died. We are humans. We interact. We need affection. We need love. When was it that you realized I should stop listening to these people and start loving myself? I think late teenage thira hola, when I was 19-20 त्यो बेलामा मात्रै I was confident अलिकति. What changed? I used to see everyone हैन सबैजना डिफरेन्ट नै छ, it's okay to be different भनेर चाहिँ मैले फिल गर्दै गए अनि अहिले चाहिँ Now you're fine. Yes. You did not feel different when you came to Miss Nepal contest this year? Yeah, at that time actually मैले जब 2017 मा नै मिस नेपालको बारेमा थाहा पाएँ नि त्यतिखेर चाहिँ मैले पास्ट मिस नेपालहरुलाई हेर्दाखेरि पनि सबैजना नै डिफरेन्ट हुनुहुन्छ नि त अनि त्यो एउटा मिस नेपालले पनि आई थिंक एम्पावर हुनमा हेल्प गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई आउनु भन्दा अगाडि नै. अलराइट सुधा तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ? गोरखामा जन्मे त्यसपछि म काठमाडौँमा आएर पढे त्यसपछि म जब 11 वर्ष भएँ तब मेरो फ्यामिली सबैजना चितवनमा बसिरहेको छौं. वाओ 3 डिफरेंट रिजन्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. नेपाललाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? लाइक हाउ मच अफ नेपाल हैव यु ट्राभल्ड अदर देन दिस 3 प्लेसेस? हाउ मच अफ अ ट्राभलर आर यु? कतिको घुम्न मन पर्छ तपाईलाई? घुम्न चाहिँ एकदम मन पर्छ तर खासै म जब सानो थिए घुम्ने खासै अवसर चाहिँ मिलेको थिएन मलाई. तर मलाई चाहिँ मेरो फ्यामिली सबैजना बोकेर सबैजना मिलेर चाहिँ धेरै टाढा टाढा घुम्न जाने एउटा इच्छा छ. पुरा गर्छु होला भविष्यमा हैन तर अहिले सम्म चाहिँ पुरा हुन पाएको छैन. फ्यामिली ट्रिप गर्नु भएको छैन अहिले सम्म गरे छैन. That is your biggest dream, you would say? Yes. हो. Let's talk about dreams. What's your wildest dream or your biggest dream? यो सपना चाहिँ जे भए पनि म पुरा गर्छु भनेर. सृष्टि. Miss Nepal. Miss Nepal, let's say Miss Nepal जित्यो सक्यो. What next after that? Do you have another dream lined up? Yes, of course. हाम्रो women empowerment तिर पनि ध्यान दियो भने चाहिँ I think export गर्ने मेरो focus चाहिँ local products. Okay. We discussed this in previous episodes as well. Like Miss Nepal भएपछि म यो गर्छु, Miss Nepal भएपछि I want to take up this cause भन्छ नि. Do you really need to be a Miss Nepal to take up these causes? उन्नति? No. मिस नेपालको टाइटल नै जित्नु पर्छ कुनै कुरालाई उठाएर हिँड्नको लागि भन्ने चाहिँ हैन. तर मिस नेपाल मात्रै मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा प्लेटफर्म हो जसले बच्चादेखिबाट बुढो एजसम्मको सबैलाई ग्राब अप गरेर अट्र्याक्सन पाउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म. सो यो यति राम्रो प्लेटफर्मदेखिबाट आफ्नो कजेस लयो भने चाहिँ एक ठाउँमा मात्र हैन होल देशमा नै अझै इन्टरनेसनली नै आफ्नो इस्युलाई उठाउन पाएको भएर चाहिँ सबैले योलाई बेस्ट प्लेटफर्म भनेर भन्नुहुन्छ होला. Okay, but I think we have social media for that as well. Everybody has a platform of their own. Everybody has a voice of their own. Social media मा तपाईले भनेको कुरा ठीक छ भने it takes no time for that person to get noticed, that issue to get noticed, हैन त? How different would that be becoming a Miss Nepal, Prasiddhi? When I was 14, my family was struggling financially. So I opened a business with 50,000 of my own savings. So this platform, म त्यो बेला त Miss Nepal को बारेमा सोच्दा पनि सोच्दिन थिए. And realizing now, we all have that potential to do something in our own fields before joining Miss Nepal. That is true. If I see the engineers, the pilots, the nurses, and there's so many business entrepreneurs in this competition itself. So this will provide a boost for us to get that network, to get that connection, and to get that platform. Credibility pani hola to a large extent. Now, Prasiddhi, a very specific question to you. Our viewers might not know. I did not think this was important to say, but I just want to talk about comparisons here. That's the only reason. Prasiddhi is the daughter of our first Miss Nepal, Ruby Rana. Life ma kati janaले compare गर्छ होला तपाईलाई? Everyone.
Tell us about that story that we don't know, the comparison that happens with you, your mother, who's the first Miss Nepal. She's equally charming, अहिले पनि she has that aura, and she has that historic title of being the first. Yes. Do you feel that pressure on your weight? I mean, how difficult is it to be the daughter of the first Miss Nepal and you're a contestant? I'm so tired of being compared. Like, I'm so म बच्चैदेखि अहिलेसम्म I've been hearing the same thing. तिमी मिस नेपालमा कहिले जान्छौ मामु यति राम्री छोरी यस्तो दुब्ले मामु यस्तो कन्फिडेन्स छोरी यस्तो shy. That comparison was everyday वाला. So I want to ask you that, is it because तपाईले बच्चैदेखि सुनेर हो that you got attracted to Miss Nepal somehow? त्यो सुन्दा हुन्छ नि त्यो भएर do you think you ended up here or deep down तपाईलाई पनि हुन्छ नि इच्छा चाहिँ छ मिस नेपाल भन्ने? What is it? सुनेर भन्दा पनि मलाई भित्रैबाट इच्छा चाहिँ थियो. मैले साना दिलाई त्यो अडिसनमा नि भनेको थिएँ मामुको मेकअप लिएर म कुद्थेँ के 4 वर्षको हुँदाखेरि. I was completely in that glam अवतार. मामुलाई के भयो भनेर रेड लिपस्टिक एन्ड द्याट ड्रेस त्यो सबै लाउने चाहना चाहिँ बच्चैदेखि थियो. मामुलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ शी क्यारिड हरसेल्फ भेरी ग्रेसफुली एन्ड हाउ टु बी द्याट woman भनेर त म जहिले सोच्थेँ. अनि if this is the platform that helped her be that woman, then I wanted to join as well because I wanted to connect with her even more through joining Miss Nepal. Alright, Barsha, I'll come back to you again. What do you think will happen? You've seen The Crown. This is the first time all of you are seeing it. यस्तो हेरेर visualize पनि गरिसक्यो होला, यस्तो wave पनि गरिसक्यो होला हैन? How much of yourself do you see wearing that crown? Be very honest. हैन तपाईको ट्रेनिङ्स देखि लिएर तपाईको डिटर्मिनेसन सबै क्याल्कुलेट गरेर यो चाहिँ म लाउँछु भनेर हुन्छ नि एउटा भित्र or अर्को के पनि हुन सक्छ भने I still have to work, I still have few days left, I'm going to work hard and I'm going to make myself 100% भनेर. How much of yourself do you see wearing that crown? सो भर्खर हजुरले भन्नुभयो जस्तै दुईटै थट आउँछ. अब कहिलेकाहीँ सोच्दै गर्दा चाहिँ बच्चामा त मैले सोचेको पनि थिइनँ म त अगाडि जान्छु भनेर हैन. अब यहाँ आएर सेलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ आई क्यान म हुन्छु जस्तो लाग्छ. अनि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ओहो सबैजना यस्तो ट्यालेन्टेड छ, सबैजना यस्तो अमेजिङ छ, जे नि हुन सक्छ, बट लेट्स गिभ माई बेस्ट जस्तो लाग्छ. Sadiksha, how much of yourself do you see wearing that crown? I do see that. 100%, 80%, 50%? 80%. 80%. 20% आउँछ फिनाले 20% आउँछ. Yeah. आफू बाहेक, who else do you think deserves that crown? Okay, so we have very competitive ladies, है अहिले पनि मेरो साइड Very well aware. मैले जस्तो त कसैले नि थाहा पाएको छैन होला. I interviewed everyone now. सबजना हुनुहुन्छ तर अब भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो name give me one name. Okay, this is going to be quite controversial. I'm like, what's there? Yeah, nothing wrong to appreciate someone else's beauty and talent and skill, all of that combined. There is no harm in complimenting the other person. Competition नै भए पनि. हजुर. तर म चाहिँ फर्स्ट डे ट्रेनिङमा आउँदाखेरि नै त्यो हुन्छ नि एउटा इन्डिभिजुअल हेरेर पर्सनालिटी जब देखिन्छ नि मलाई चाहिँ पाँचवटा नेम चाहिँ माइन्डमा आएको थियो. Oh, 5 names I have it. Prasiddhi to be the one. Ani of course Srishti and Pragya and Raina also and Holiska. So yeah. Okay, that's your top 5 basically. Yeah. Alright, Srishti ever thought of it like that? Sochincha hola, everybody's friends, but at the end, everybody is a competition as well. At the end, finale day ma ta you forget about your friends, you just focus on yourself. Who do you think is your toughest competition in Miss Nepal 2023? Prasiddhi and also Kriti. Okay. And Prasiddhi, Kriti and Pragya, I think. Pragya. Sudha, तपाईलाई चाहिँ को लाग्छ अलिकति? मलाई चाहिँ अलि डराउनु पर्छ है. मलाई चाहिँ हराउन सक्यो भने सक्यो. सबैजना लाग्छ मलाई चाहिँ. सबैजना भन्न पाउँदैन यहाँ. Give me 2 names la. Kriti, Prasiddhi. Kriti and Prasiddhi. Okay. Prasiddhi. Everybody looks at you like a competition. How does that feel? Does that feel nice or does that feel okay? अच्छा झन् pressure थप्यो एक त्यसमाथि अर्को एउटा pressure छ भनेर feel हुन्छ? हजुर
हुन्छ तर सानादेखि मैले चाहिँ त्यो क्राउन मेरो टाउकोमा पिक्चर गर्नुभन्दा नि मैले लगाइसकेँ भनेर सोचिरहेको छु कि म भनिसकेँ मैले लगाइसकेँ आई हेभ टु एक्ट द्याट वे नाउ आई हेभ टु बी द्याट वे आई हेभ टु बी सम वान पिपल माइट बी एबल टु लुक अप टु यो चाहिँ मैले लास्ट इयर रियलाइज गरेको हो What will happen, let's say, for instance, let's imagine ourselves finale stage ma, top 10 pen boyo, top 5 ma chalera, let's say, all of you are there, imagine top 5 ma, top 3 ma, tapari madhya yaha bhako manche koi pani parena. Let's say, Prasidji, you're not in the top 3. How would you feel? You would not feel good for sure. Crushed. But have you imagined that? Yes, Tapale crown lagako cha imagine garnu bhayo, nalagako imagine garnu bhayo. Yes. Do you think you can handle Physical that? crowd नलगाएको चाहिँ imagine गर्दा I feel crushed किनकि looking at mom and all that pressure I will feel bad in that way तर since I've already pictured myself भनिसकेँ म भइसकेँ then it won't matter that much जस्तो तर in some ways it will really affect me it'll take 1 year for me to get out of that जस्तो लागिरहेछ Recovery time पनि छ yes set recovery time Okay, उन्नति I remember तपाईले भन्नुभएको थियो auditions को बेला कि तपाईले पोखरामा you're from पोखरा पोखरामा पनि तपाईले एउटा pageant मा चाहिँ भाग लिनु भएको थियो तपाईको घरमा बुवा र दाइ हुनुहुन्छ they were not very supportive of you participating in the pageant भन्नुभएको थियो Tell us the relationship you have with your father and your brother दाइ was very supportive तर हामी दुवैजना अब छोरा र छोरी बाबाको अगाडि त बच्चै हो त्यही भएर दाइले सपोर्ट गरे नि आई निडेड द सपोर्ट फ्रम बाबा दाइले त अहिले पनि ही स्टिल सपोर्ट्स बाबाले अहिले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ अहिले तर त्यति बेला हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो बाबा चाहिँ आर्मी ब्याकग्राउन्डदेखि हुनुहुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ नाइ छोरीले यस्तो गर्ने हैन छोरीले यस्तो गर्ने हो छोराले त्यस्तो गर्ने हो भन्ने भएको भएर त्यति बेला चाहिँ he was very strict र रिलेसनशिप राम्रो त थियो तर जब मैले कुरा गर्थे नि अबाउट आजको दिनमा यस्तो भयो बाबा भन्यो भने बाबाले चाहिँ भइहाल्नु मलाई मतलब छैन कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले he is very supportive रिलेसनशिप एज डटर छोरी हो माया त एकदम गर्नुहुन्छ मलाई तर त्यो पर्टिकुलर कुरामा चाहिँ अलि टटङ बटङ हुन्थ्यो हो प्याजनमा हिस्सा लिएको कुरामा चाहिँ हजुर मिस पोखरामा पार्टिसिपेट गरेको कुरा अहिले चाहिँ हिज सपोर्टिभ अफ यु बीइङ अ पार्टिसिपेन्ट अफ मिस नेपाल एट द एन्ड त्यही त चाहियो नि हैन आई थिंक फर्स्ट स्टेप नगरेसम्म चाहिँ विश्वास गर्दैन या म पनि गाह्रो छ नि टफ कुकी भन्छ के त्यसलाई हैन सृष्टि व्हाट अबाउट यु तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हाउ वाज द सपोर्ट फ्रम योर फ्यामिली एन्ड योर क्लोजेस्ट वान्स व्हाट डिड दे से व्हेन यु सेड हुन्छ नि म फर्म भर्छु म मिस नेपाल जान्छु के थियो टेल अस अबाउट इट एक्चुअली मेरो ग्रान्डमदर मेरो मम्मीको मम्मी पहिलादेखि नै मलाई जहिले पनि मिस नेपाल भनेर बोलाउने के मामा घर एनी स्पेसिफिक रिजन या एकचोटि म सानो बेलामा न्युजपेपर चाहिँ पढ भनेर मलाई दिनुभएको थियो अनि देयर वाज दिस एडभर्टाइजमेन्ट अबाउट मिस नेपाल मैले चाहिँ क्युरियस भएर यो के हो भनेर सोधेँ अनि शी सेड कि मिस नेपाल हो मिस नेपाल तिमी पनि मिस नेपाल जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो सानो बेला 5-6 इयर्समा अनि त्यसपछि हरेक टाइम मामा घर अलिकति राम्री भएर पछि ठुलो भएपछि जाँदाखेरि ओहो मिस नेपाल आयो भन्दिने के मेरो माले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि तर कहिले पनि मैले चाहिँ अलिकति आफूलाई कन्फिडेन्ट बनाएर मिस नेपाल जान्छु भनेर चाहिँ म 10 सम्म मैले कहिले पनि सोचेको थिएन बिकज आई वाज भेरी साई अनि बोल्न पनि एकदम हिचकिचाउने टाइपको मान्छे अनि त्यसपछि बिस्तारै खै के भयो थाहा छैन लास्ट इयर चाहिँ मिस नेपाल अब त जान्छु भनेर मैले घरमा भनेँ मम्मीहरूलाई अनि मम्मी पनि अब मलाई पनि मिस नेपाल जानु मन लागेको थियो तिमी जाऊ भनेर भन्नुभयो कि ए मम वान्टेड टु गो वाओ देन शी गट म्यारिड 20 इयर्समै अनि अब भएन त्यसपछि चाहिँ अनि जाऊ त जानु मन लाग्छ भने जाऊ न त भनेर भन्नुभयो मेरो इच्छा तिमी पुरा गर्दियौ मेरो सपना तिमी पुरा गर्दियौ सो ब्युटिफुल बट देन आई वाज नट सेलेक्टेड लास्ट इयर ओके अनि त्यसपछि चाहिँ मिस युनिभर्स नेपालमा चाहिँ म गएँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अलिकति एक्सपिरियन्सहरू गेन गरेँ अनि यसपालि मिस नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ आई विल बी सेलेक्टेड नै भयो कि सो विदिन द स्प्यान अफ 1 इयर तपाईले आफूलाई ड्रास्टिकली चेन्ज गर्नुभयो दिस इज हाउ ब्याड यु वान्ट दिस maybe I wanted something different from my life त्यो monotonous job engineering त्यो वाला लाइफबाट मलाई अलिकति केही छुट्टै नै गर्न मन थियो मेबी अलिकति क्रिएटिभ साइडतिरै अनि ग्ल्यामर एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु भनेर आई ट्राइड ग्ल्यामर and I'm loving it. You love it? Yeah, I do. What do you love about it? The reach.
The reach. Yeah. Social media ले दिदैन reach? You don't have that? No, social media मा अलिकति glamour add गरेपछि अझ बढी reach हुँदो रहेछ. That is what I define glamour for people who don't understand what glamour is or glamour को एकदम limited definition मात्र भएको मान्छेलाई. How would you define glamour? I think glamour is something to represent yourself from clothing, from makeup, from hair. It was अनि plus त्यसले गर्दाखेरि जुन confidence built up हुन्छ नि आफूमा. I think that's glamour. Is that all it? Anybody wants to add? Sudha? मलाई चाहिँ के हो त ग्ल्यामर भनेको? तपाईलाई म ग्ल्यामरस छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? ग्ल्यामर भन्ने वर्ड कसरी डिफाइन गर्छ तपाईले? लाइक अरूले हेर्दा फेरि चाहिँ अलिकति मोडल टाइपको अलिकति एट्र्याक्टिभ टाइपको हैन मैले बुझे अनुसार चाहिँ अलिकति क्यूट देखिने हुनु पर्यो लाइक हट पनि देखिन मिल्यो तर क्यूट देखिने पनि हुनु पर्यो लाइक अलिकति एट्र्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो मान्छेहरुलाई के कुराले अट्र्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मान्छेले इज इट जस्ट द लुक्स हामीले के लाउँछौं कति मेकअप लाउँछ हिल कत्रो लगाछ इज दैट व्हाट अट्र्याक्ट्स पिपल आफ्नो कुराहरुले आफूले बोलेको शब्दहरुबाट मान्छेहरु अलिकति ओहो उले त राम्रो बोल्दो रहेछ भन्ने टाइपको अथवा मन छुने कुराहरु गर्नु अथवा अब बाहिर रूपमा हेर्ने हो भने राम्रो लुगा लगाउनु मात्रै नभएर अलिकति प्रभाव पार्नु समाजमा अलिकति यस्तो भन्दा यस्तो राम्रो हुन्छ लाइक त्यो टाइपले आफ्नो धारणा पनि राख्न सक्नु पर्यो हजुर वर्षा how much of a vocal person are you अहिले कतिको आफ्नो आइडियाज आफ्नो दिमागमा भएको थट्सहरु तपाईले इमिडिएटली इन्स्टेन्टली भन्नुहुन्छ जस्तै रूम फुल अफ पिपल मा 24 जना कन्टेस्टेन्टमा ल एनीवन भन्दाखेरि कति छिटो तपाईको हातमाथि जान्छ अगाडि अहिले पहिला भन्दा चाहिँ एकदम नै धेरै इम्प्रुभ भएको छ पहिला चाहिँ अब डराइ राख्ने ला मलाई कसैले केही नसोधिने हुने हुन्थ्यो हैन अहिले चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ ल म नि भन्छु नि त मेरो यस्तो छ भनेर शेयर गर्छु डु यु थिंक बीइङ अ वुमन केटी भएर जन्मिनु गाह्रो छ हाम्रो देशमा अनेस्टली भन्नु पर्दा छ के कुरा गाह्रो छ आई डोन्ट नो तर सोसाइटीले जुन हेर्छ केही गर्न सक्दैन हुन त अहिले पहिला भन्दा एकदम धेरै चेन्ज भएको छ त्यही पनि आई थिंक द वे पीपल पर्सिभ गर्ल एन्ड बोय चाहिँ डिफरेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईलाई पर्सनली कसैले कुनै बिहेभियर गर्दाखेरि म केटी भएरै मलाई यसरी ट्रीट गरेको वा मैले सक्दिन होला जस्तो हुन्छ नि जस्तै म व्हेन आई एम पार्किङ हैन म गाडी भेहिकल पार्क गर्दाखेरि हैन सिधै हाल्दिन तपाईले ब्याक गरेर हाल्न सक्दैन होला नि सिधै भन्दिन्छ अहिले पनि हैन ब्याक गर्न चाहिँ मलाई सारै रमाइलो लाग्छ फेरि सिम्पल थिंग्स सिम्पल थिंग दिस आर लिटल थिंग्स के एभ्रीडे लाइफमा जस्तै अब मैले लगेज बोकिरा छु ट्राभल गर्दा मेरो क्यामेरा ब्यागहरु छन् हैन म बोक्दिन्छु भन्छ एउटा जेस्चर पनि हो तर मैले आफैले बोकेर सामने त राख्दा ए तिमी त बलियो रहेछ त भन्छ ल अर्के बलियो हुँदैन र त्यही त हुन्छ नि हैन सो हाउ डिफरेंट वुड दैट बी प्रसिद्धि इमेजिन फर वन डे यु आर अ बोय नट अ गर्ल तपाईको लाइफ व्हाई डोन्ट यु वान्ट टु बी अ बोय I wouldn't want to be a boy. Why? Ajile bhane jastै I also drive अनि when I'm driving papa side मा बस्दाखेरि अनि अगाडिको गाडी स्लो चलाइराछ नि केटीले चला होला अनि I'm like what papa how can you say that हैन you don't have faith in me भनेर त्यस्तो फिल हुन्छ के अनि अस्ति पनि हामी ड्राइभ गर्दै गर्दाखेरि डिभोर्सको कुरा निस्क्यो अब फ्यामिली त बनाइ राख्नु पर्छ हेर अब सोसाइटीले के भन्ला कस्तो रिलेसनशिपमा हुने हो तिमीहरु तर एउटा लेगेसी चाहिँ कन्टिन्यू गर्न डिभोर्स चाहिँ लास्ट अप्सन होला नगर्नु आई गट इट टु फुल अन फाइट पापा वाइ कान्ट यु से यस टु डिभोर्स हैन इफ माई हस्बेन्ड इज अब्युसिभ उसले केही नराम्रो गरिरहेछ इफ हि इज ह्याभिङ एन अफेयर देन वाइ सुडन्ट आई हेभ द्याट चोइस हुन्छ नि देन द्याट इज लाइक केटी हुनुमा देयर सो मेनी थिङ्स द्याट इज इन्भल्भड विथ the societal aspects, but at the same time, I wouldn't want to be born as a guy. No, I think what being a guy is boring in life. Yeah. Sudha, keta bhara janmine ho. Different कसरी हुन्थ्यो होला तपाईको लाइफ if you were a boy केटा भएको भए चाहिँ तपाईको लाइफ डिफरेंट हुन्थ्यो होला म झन् बोरिङ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किन झन् बोरिङ you think you're boring why do you say that you're so fun त्यस्तै लाग्छ oh my god girls please मलाई I personally say I कति जनाले मैले most of you first time second time भेटिरहेको छु तर to do something like this is a very difficult job to be in front of cameras is a very difficult job to be on a stage willing to be judged is a very difficult job
होइन स्टेजमा गएर अझ क्वेसन पो सोध्छ त हो जजको नाम पिक गरेर सस्पेन्स के त्यहाँ हेर्ने मान्छेलाई पो रमाइलो राम्रो आन्सर दिए पनि ताली बजाउँछ कसैले बिगारे भयो भने छ्याले बिगारे भन्न पायो भनेर झन् रमाइलो हुन्छ हुन्छ नि मान्छेको दुःख भयो भने झन् खुसी हुन्छ भनेको जस्तै आई थिङ्क यु गाइज आर सो अमेजिङ somebody needs to tell this every day to you and it should be you telling yourself होइन every day म त खचरै मान्छे भने म त भन्छु आफूले आफूलाई भन्छु होइन सो उन्नति would you like to be born as a boy यस पनि नो पनि yes why no किन यस किन भन्दा बच्चैदेखि यो मेरो रिलेटिभ्सहरूले कतै न कतैबाट छोरा मान्छे भएको भए पो त त्यस्तो गर्न हुन्थ्यो छोरा भएको भए पो यस्तो गर्न हुन्थ्यो राति कतै होस्ट गर्न जाने म पहिला होस्टिङ पनि गर्थेँ अनि त्यति बेला चाहिँ छोरा मान्छे भएको भए पो तँलाई यत्तिकै नि जान दिनु त छोरी मान्छे हो जान दिनु हुँदैन त्यस्तो कुराहरू आउँथ्यो अनि बाबाले चाहिँ अब मेरो बाबालाई चाहिँ 8 बजेसम्म घर आए हुन्छ धेरैकोमा 5 बजे होला 8 बजेसम्म घर आइपुग्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा दाइलाई चाहिँ केही नै हुन्थेन कल गरे पनि ठिक छ भनेपछि चाहिँ पुग्थ्यो अनि र दाइ जस्तो त कहाँ हो र भन्नुहुन्थ्यो मेरो मान्छेहरूले पनि सो त्यस्तो कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ म नि केटा मान्छे भएको भए त मलाई नि केही फोन नै आउँथेन होला कचकच हुन्थेन होला भन्ने हुन्छ तर केटी हुनुमा अहिले म जुन छु नि त्यसरी जन्मिन पाउँदामा आई एम भेरी ह्याप्पी Has that changed तपाईको कर्फ्यू टाइम अहिले पनि 8 o'clock हो कि अलिकति एक्सटेन्ड भएको छ अहिले त he don't say anything छैन कर्फ्यू टाइम छैन घरमा चाहिँ मैले घरबाट बाहिर निस्किनुमा बाबा यति हुन्छ यति बजेसम्म अब कस्तो छ भने बाबा म 12 बजेसम्म आइपुग्छु 12 बजे यस्तो हुन्छ यस्तो भन्यो भने चाहिँ बाबाले ए हो ल 12 बजे चाहिँ फोन आउँछ फेरि 12 बजे भने चाहिँ छोरी 12 बजे कति बेला आउँछौ भनेर चाहिँ कल गर्नु छ न त पहिला जस्तो 8 बजे मलाई बाबाले एकचोटि सरी बाबा बाबा बस्नलाई यसले छोरीले भए भरको कुरा रेस्टुरेन्टमा गर्न भन्यो एकचोटि के भएको थियो भन्दा मेरो सोल्टिनी छ पूजा उसको चाहिँ हेयर स्ट्रेट गर्ने भनेर गएको थिएँ म भन्दा सिनियर हो दिदी भन्नुहुन्छ पूजा र म पूजाको चाहिँ कपाल स्ट्रेट गर्नको लागि गएको थियौँ अनि फर्केर आउने बेलामा त 8 बजिसक्यो क्रस भयो 8:30 भयो अनि बाबाले चाहिँ अनि गेटमा आयौँ अनि आएर चाहिँ गेटभित्र पस्यो अनि ढोका खोले बाबा भनेको बाहिर भित्र आउन पाउँदैन बाहिरै बस्ने भनिदिनु भयो कि अनि बाबालाई के लागेछ भन्दा म एक्लै छु दिदी छैन भनेर चाहिँ मलाई म 1 बजेसम्मै म बाहिरै भएँ कि पनिशमेन्ट झालबाट चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो बाबाले तर सो द्याट अर्को टाइम चाहिँ फेरि यस्तो नगरोस् किनभने डेन्जर छ यस्तो कारणले गर्दा गेट बाहिर जाने होइन घरभित्र बस्ने तर घर बाहिर बस्ने भनेर अनि म चाहिँ त्यता साइडमा बसिरहेको थिएँ अनि पछि अलि राति भएपछि त आवाजहरू आउँछ नि त अनि म एक्लै बोल्दाखेरि चाहिँ म एक्लै बोले जस्तो लागेछ बाबालाई अनि कोसँग बोलेको भन्नुभयो अनि पूजासँग भनेको त ए पूजा नि छ मेरो भान्जी भित्र अघि भन्नु पर्दैन दिदीसँग गएको भने यत्रो बेरसम्म बाहिर बस्नु पर्यो भनेर पनि भन्नुभएको थियो सो त्यस्तै अङ्कल आई नो यु वाचिङ द सो हैन तर प्लिज डोन्ट स्कोल हर आई थिङ्क तपाईँहरूको रिलेसनसिप एकदमै राम्रो छ हाम्रो समाजमा नि मैले कति भन्छु म एभ्रिडे लाइफमा भन्छु कि यो ठुलोसँग खुलेर बोल्ने र बोल्दाखेरि पनि ठुलो मान्छेले चाहिँ यो मेरो छोरी हो भनेर हेर्छ तर यो छोरी मेरो साथी पनि हुनसक्छ भनेर हेर्ने एकदम कम हुन्छ कि एन्ड एज चिल्ड्रेन एज छोराछोरी हामीले ट्राई गरे गर्नुपर्छ आई विल टेल यु समथिङ अबाउट माई मदर है आई हेभ 2 एल्डर सिस्टर्स 2 जना दिदीहरू चाहिँ क्लास 12 सम्म पनि यति छोटो कपाल काट्नुपर्ने के बोइज कट स्लिभलेस लाउन पाउँदैन थियो गाजर लाउन पाउँदैन थियो भेरी स्ट्रिक्ट होइन मेरो कजन स्क्वाडरमा सबैजना तर्सिने कि आमा भनेपछि आई लुक्ड एट द्याट आइम लाइक आई डोन्ट वान्ट टु ग्रो अप लाइक द्याट सो आई लुक्ड एट इज लाइक दिस निड्स टु चेन्ज So slowly by slowly things changed and now she's my best friend. I can tell her anything. हुन्छ नि लाइक जाम घुम्न पनि भन्न मिल्छ and that is a relationship there is. So यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर विश्वास लाग्ने एकदमै स्ट्रङ विल आउने चाहिँ त्यहाँबाट हो कि हैन. So Satiksha, how ready are you
for the grand finale? Well, every day घर गरेर तपाईले question answer practice गर्ने के छ तपाईको routine? My routine चाहिँ as soon as we leave the training classes, हामी by 5 I reach home अनि त्यसपछि चाहिँ I freshen up and I go through the diary that I have every single day of the trainings. तपाईले लेख्नुहुन्छ डायरीमा every day? Yeah, लेख्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ I go through social media because social media is also important factor अहिलेको लागि चाहिँ. अनि I post every day? Not every day but once like 2 days in a row. 2 दिनमा एकचोटी चाहिँ गर्नुहुन्छ स्टोरीजहरु पोस्ट गर्नुहुन्छ या स्टोरीज चाहिँ डेली नै हुन्छ मेरो तर 2 days in a row गरेर चाहिँ पोस्ट Instagram post mostly now the youths are more into like Instagram and everything त्यही भएर Instagram मा पोस्ट गर्छु and then त्यही डेली ब्रिफिङ्स हरुमा जान्छु एक्चुअली काठमाडौँ पोस्ट खोल्छु मोबाइल अकाउन्ट and then I go through the daily briefings देशमा के भइरहेछ करेन्ट ट्रेन्ड्सहरु सिनेरियोजहरु हेर्छु and every day there are at least like 10 breaking news तर भइराको चीजमा तपाईलाई सबैभन्दा ट्रबल गर्ने कुरा के हो त अहिलेको लागि चाहिँ I have to say it's economic condition जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको छ अब देशलाई नै अब देशलाई नै सँगाल्नु पर्यो भने चाहिँ it has to be economic crisis and air pollution अनि अस्ति हाम्रो it's been like 3 days already like पानी परे गयो and climate change is also the main theme जस्तो लाग्छ अहिलेको लागि चाहिँ अनि त्यसको बारेमा अझै वर्ल्ड इश्यूजहरु पनि हेर्छु के म त्यससँग रिलेटेड के कस्तो भइराको छ भनेर चाहिँ सो त्यही नै हो सोशल मिडियामा people have started commenting criticizing complimenting there's so many things happening कतिको अफेक्ट गर्छ वर्ष मलाई चाहिँ पर्सनली केही पनि इफेक्ट गर्दैन अब नेगेटिभली नै भनिराछ भने पनि म पोजिटिभ वेमा लिन्छु अनि अब केही छ भने चाहिँ ल मैले चाहिँ हिजो भर्खरै मैले आफैले पनि इन्स्टाग्राममा मैले आफ्नै बोलेको हालेर यसमा के इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ एनी सजेसन भनेर राखेको थिएँ कि सो म चाहिँ एकदम पोजिटिभली सजेसन के आयो त आयो के सजेसन हजुर एउटा इन्टरभ्यु भएको थियो त्यसमा चाहिँ म एकदमै फास्ट बोलेछु के अनि पछि मैले चाहिँ त्यही लेखेको थिएँ आई फिल लाइक आई एम स्पिकिङ टु फास्ट एनी सजेसन भन्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति पज लिएर बोल अलि फास्ट छौ बट यु आर कन्फिडेन्ट भन्ने खालको सजेसनहरु आइरहेको थियो क्रिटिसिजम्स कतिको ह्यान्डल गर्न सक्छ सृष्टि म त सक्छु गइराको जस्तो थाहा हो मजाले सक्छु म त यति पनि फरक पर्दैन अरूले अहिलेसम्म कसैले केही भनेको चीज लाइफमै फर्गेट मिस नेपाल ट्रेनिङ एन्ड एभ्रिथिङ लाइफमै कसैले केही भनेको चीजले चित्त दुखेको छैन अब स्ट्रेन्जरले भनेको त के चित्त दुखाउनु जस्तो लाग्छ आफ्नै आमा बाउ अब फ्यामिली क्लोज वन्सले भनेको चाहिँ अलिकति मलाई तर आउँछ नि अब इफ यु बिकम अ मिस नेपाल यो गर्यो ठिक छ यो गर्यो ठिक छैन भनेर कन्स्टेन्टली अन द वाच आर यु रेडी फर द्याट या बिकज दे आर पिपल एन्ड दे हेभ ओपिनियन्स सो कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमी मेरो बारेमा केही पनि ओपिनियन नै नराख अथवा राम्रो ओपिनियन राख भनेर चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन बिकज द्याट्स देयर चोइस सो इफ दे थिङ्क द्याट आम नट गुड इनफ फर द्याट क्राउन देन ठिकै छ उनीहरूको सोच हो इफ दे थिङ्क द्याट आई डिजर्भ द क्राउन देन त्यो पनि ठिकै छ उनीहरूको सोच हो ओके वाट्स द मोस्ट फन मेमोरी द्याट युभ ह्याड प्रसिद्धि so far अस्ति पोखराको इन्सिडेन्ट आई थिंक हिजो पनि I've asked everyone सबैले हामीलाई पोखरा नै लगिरहेछ हैन I hope we have enough behind the scenes from Pokhara trip है but what happened in Pokhara tell us about this trip 80 रुपैयाँको किरा that was what happened मेरो चाहिँ एउटा लेक साइड घुम्ने भनेर गयो we've discussed this you know that was माछाको काँडा अनि के राखा भने ठिक हुन्छ भन्ने थियो किन्न गयो 80 रुपैयाँको तपाईले 50 रुपैयाँ तिर्नु भयो त 50 रुपैयाँ पनि महँगै हो त्यस धेरै महँगो अनि सबजना सकमा पुगिरहेको थियौँ अनि हिँड्यौँ लेक साइडको त्यो कोरिडोरबाट हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी तीनजना अति अत्तालियौँ हैन लास्टमा आयुषमा तपाईँ अगाडि हेर्नु म चाहिँ यता हेर्छु हैन यहाँ साइड पेरिफेरल भ्यू हुन्छ अनि रसी पछाडि भन्दाखेरि गैडा जस्तो पछाडि फर्किनु म त गैडा जस्तै पछाडि फर्किनु पर्यो भने हामी तीनजना यस्तो दौडेको दिहलै के भन्नु है पछि दौडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्याक्सी आएर रोक्यो अनि चाहिँ कहाँ जाने बहिनी भने वाटर फ्रन्ट भने अगाडि मान्छे बसेर चाहिँ नचढौँ भनेर आधी घन्टा त ट्याक्सीसँग डिस्कसन के चढ्ने कि नचढ्ने लास्टमा होइन कि त हामी जाँदैन भने बहिनी खास गरी भन्यो भने चाहिँ वाटर फ्रन्ट त्यही हो रे कि सबैजनाले अब रिट्रिटको लागि पोखरा भन्दाखेरि उन्नतिलाई चाहिँ हेत तेरी अरू कुनै ठाउँ पाएन
लाग्यो होला नि हैन घरै पोखराको चप्पा थाहा छ तपाईलाई हैन अब ट्रिट पनि मिसपालको पोखरालाई फेरि लागेको थिएन मलाई चाहिँ ट्यालेन्ट राउन्ड पोखरामा भन्दा एकदमै खुसी लागेको थियो किनभने ट्यालेन्ट राउन्ड वाज वान अफ द पर्फर्मेन्स जो चाहिँ मलाई देखाउन मन थियो मेरो रिलेटिभ्स मेरो बाबालाई आउनुभयो उहाँहरू सो हेर्न आउनुभयो लाइभ नै हेर्न पाउनुभयो सो आई वाज भेरी ह्याप्पी जब ट्यालेन्ट राउन्ड नै पोखरामा हुन्छ र आई वाज अलर्ट फर 5 people and I was happy on the top. Happy on the top, right? Okay. What is happiness, Sadiksha? Happiness is something, मेरो लागि चाहिँ no matter where I am, if I'm contented within myself, if I have a belief in myself, एउटा phase थियो मेरो लाइफमा जति बेला चाहिँ I was so down अनि okay. Why? What happened? Because of something like bullying. You're also a victim of bullying. Yeah, I am. के भयो ल tell us about it. School is मा चाहिँ मेरो हाइट चाहिँ एकदम म चाहिँ अलि अग्लो थिएँ अरू भन्दा अनि एसेम्ब्लीको लास्टमा उभिनु पर्थ्यो कि सधैँ एन्ड देन हुन्छ नि केटाहरूले चाहिँ अनि जिस्काउने कि यो अग्ली यो यस्तो उस्तो भने नेम कलिङ हुन्छ नि सो त्यो गर्थेँ एन्ड देन आई वाज लाइक ओके लेट मी से यु गाइस वान डे भन्ने जस्तो हुन्थ्यो कि भित्र चाहिँ हुन्थ्यो So lunch breaks ma एक्लै हुन्थ्यो तपाई being through that अनि I used to feel म अहिले त feel गरेँ but I will not let anyone feel that भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि and because I've been through that I don't want anyone to go through that भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो and त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै I grew up I realized कि you have to be contented you have to be confident in your own self so that अरूले जसुकैले हेरोस् तिमीलाई जसुकैले क्रिटिसाइज गरोस् no त्यसले चाहिँ फरक नपरोस् because I know who I am you don't know who I am जस्तो के so that has been my strength अनि म त्यो फेजबाट म यति नगएको भए I would not be here today standing in front of you all and that is something I take कि यस्तो हुनु पर्दो रहेछ because life is learning is a process is every day and it continues alright okay यो लटमा सबैभन्दा बेसी रचनाको गाली खानेको छ our lovely Sudha के भन्नुहुन्छ रचना म्यामले सुधा भन्नुहुन्छ मसँग त बोल्नु हुन्न होला किन जहिले बिगारिरहेको हुन्छ यस्तो हुन्छ कि अहिले मिलिरहेको हुन्छ हैन सबलाई अरूको अगाडि चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ खतरा हिँड्छु हैन हिँड्ने बेलामा पनि अनि त्यसो चाहिँ म्यामको अगाडि चाहिँ उल्टो काम गर्दै हिँड्छु कि डराउँछु अनि त्यो हुन्छ अनि जहिले गाली खान्छ सबैभन्दा चकचके को छ यो लटमा 2023 को ब्याच मिस नेपालमा चकचके चक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि गरिराख्नु पर्ने एकदम सिरियस लेक्चरमा पनि त्यसो गरेर हँसाउनेहरू हुन्छ नि हु इज इट वर्षा हेर्दा देख्दैन त एकदमै लेटेस्ट है हाम्रो इन्सिडेन्ट चाहिँ लाइक when our flight got delayed पोखरामा चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ 3 जना राख्नु भएको थियो सो मी उन्नति एन्ड वर्षा वर इन द सेम रुम अनि वर्षा इज लाइक हुन्छ नि ऊ चाहिँ कस्तो छ भन्दा मान्छे ऊ आफै क्वेसन गर्छ म के लगाम गाइस भन्छ हैन अनि आफै आन्सर भन्छ के उसले म यो लाउँछु Alright, so I think we have to wrap up now, but we're coming towards the end, not yet. We spoke a lot about हाम्रो आमा बुवासँगको रिलेसन, फ्यामिलीसँगको रिलेसन. अघि तपाईले भन्नुभयो सृष्टि कि तपाई घरमा तपाईको निकनेमै मिस नेपाल थियो. हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो, आमाले पनि भन्थ्यो कि मलाई जान्न मन गर्न पाएन तिमी गर भनेर. फ्यामिली बसेर हेर्नुहुन्छ मिस नेपाल भन्ने शो. तर we forget to say how are you? Hello. I love you to our family. है बिर्सिन्छ नि साथीहरुलाई ल she's very emotional as well it's okay you don't have to be sorry it's okay family भन्ने बित्तिकै we forget to say how much we love them hug गर्न पनि गाह्रो लाग्छ हामीलाई साथीहरुलाई चाहिँ हे भनेर हग गर्छ च्याप्प हात समात्छ त्यो हामीले हाम्रो मम ड्याड सँग गर्न सक्दैन हैन बेबी सिब्लिङ्स सँग गर्छ भक्क लाता दिन्छ होला सिब्लिङ्स सँग पनि तर आउ बहुत यस्तो एउटा लेभलमा छ बट देयर आर फ्रेन्ड्स एट द एन्ड नाउ दिस सेगमेन्ट त भन्दिन बट लास्टमा सिन्स यु विल बी वाचिङ दिस शो विथ योर पेरेन्ट्स what would you like to tell them not to me not to the audience not to your friends but think that you're telling this to your parents Barsha, I'll come to you last one. We'll start with Shrishti, okay?
Mommy, Daddy, whatever I am today, it's because of you. I love you guys very, 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 very much. And that crown is going to be mine. So please stay tuned for that. I love you guys. Thank you so much. Stay tuned. All right, Sadiksha, ready? नमस्ते माम बाबा हजुरहरूलाई हजुरहरूले नगरेको भए सायद म यहाँ हुँदिन थिएँ होला हजुरको डेली टिचिङ्स डेली लर्निङ्सले गर्दाखेरि म यहाँ छु सो आई विल लाइक टु से द्याट कि आई लभ यु बिकज आई हेभन्ट सेड द्याट कहिले पनि एन्ड या किप बिलिभिङ इन मी बिकज आई बिलिभ इन माई सेल्फ एन्ड आई एम अन दिस पाथ बिकज अफ यु एन्ड आई लभ यु आई विल मेक यु प्राउड Alright, उन्नति anything तपाईको बाबालाई त मैले सुनिसकेको छु हामीले नि चिनिसक्यौँ स्टोरी सुन्दा बिचरा हुन्छ नि is going to look at this uncle please she just loves you we love you as well okay so what would you like to say to your dad बाबालाई र दाइलाई बाबा एउटा कुरा के हो भन्दा हजुर जतिसुकै स्ट्रिक्ट भए तापनि यो नगर त्यो नगर भए तापनि मैले जिद्दी गरेर गर्न सक्ने इज बिकज यु आर माई फादर अनि हजुर जतिसुकै स्ट्रिक्ट हुनुहोस् हजुरले त्यो माया गर्ने त्यो थिन लेयर लुकेर बसेको हुन्छ नि मैले भेट्छु अनि त्यसैलाई नै समातेर मेरो बाबाले मान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म जिद्दी गर्न सक्ने भएको भएर हो अनि दाइ चाहिँ फ्रम द भेरी स्टार्टिङ मेरो दाइले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मेरो ठुलो दाइले मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ सानो दाइले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ आई रियली मिस यु मम्मी अनि त्यही हो मेरो कालुलाई पनि मिस गर्छु अनि बाबा अझै जिद्दी गर्छु म देयर आर सो मेनी थिङ्स आई वान्ट टु डु हजुरले नगर भने पनि अझै जिद्दी गर्छु बिकज आई बिलिभ हजुर र मम्मीले भने झन् दामी दामी कुरा गर्न सकिन्छ त्यही भएर आउनु मिक्स हौँ अनि प्लान गरेर अगाडि बढौँ हैन बाबा र म त हामी टिम हो नि आई नेभर हर्ट यु तर तपाईले नाइ भन्ने कुरा म गर्छु इफ आई थिंक दैट इज राइट हैन त दैट्स ऑल दैट मैटर्स सुधा व्हाट वुड यु लाइक टु से टु योर फ्रेन्ड्स योर फ्यामिली के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने मेरो मम्मी बुबा चाहिँ मेरो लागि साथी हो मेरो कहिले पनि साथी भएन र मेरो मम्मी बुबा सँगै बस्थे म तर अहिले टाढा छु हजुरहरुबाट तर पनि म आफ्नो आगामी दिनहरुमा राम्रो गर्ने आशा लिएको छु र मलाई विश्वास गर्नु होला जुन आफन्त समाजले मलाई र हाम्रो परिवारलाई जुन नराम्रो नजरले हेर्नुहुन्थ्यो र हामीलाई कमजोर सोच्नुहुन्थ्यो तर एक दिन बुवा म गर्व गराउने छु हजुरको छोरी भएकोमा म बिस्तारै हिँड्छु तर कोसिस जारी राख्छु र म कहिले पनि आत्तिदिन र एक दिन गर्व गराउने छु भन्न चाहन्छु थ्यांक यू This is so beautiful. I'm like, I did not expect the episodes to turn out like this. Like everybody's so emotionally connected, even through a camera, connected at home with your friends and family, mostly your parents. And this is very special. So Prasidhi, I'm controlling. Yes. All right, it's your turn. Go ahead. Hi, Mamu. Hi, Papa. Thank you so much for your support. Papaसँग मेरो relationship चाहिँ त्यति राम्रो छैन. We discuss a lot because I'm a very opinionated person. But I'd like to say without your advice, I would not be here. And that's it. And I love you maybe a bit. Yeah, and I love you. Okay, Barsha, ready? Yes. My mom, dad, अनि मेरो भाइ जो चाहिँ मेरो दाइ जस्तो छ हैन you are my everything. हजुरहरुले गर्दा नै आज म यहाँसम्म छु. हजुरहरुले मलाई एकदम धेरै ट्रस्ट गर्नुहुन्छ र म हार्ड वर्किङ भएको रिजन पनि हजुरहरुले गर्दा हो. I will always make you proud. Thank you for loving me. I love you all. Did it without crying? Yes. Barshaको ट्रिक चाहिँ ठीक रहेछ के पहिल्यै रोइहाल्ने चुहाइहाल्ने हैन अनि लास्टमा बोल्ने बेला चाहिँ सक्यो you're done. Look how smart she is. Yes. All right, girls, thank you so much for your time. All the best. Now there are 3 crowns. There will be only 3 winners. There are 24 of you. We don't know को 3 जना हुन्छ crown लगाउने लास्टमा वेभ गर्ने we don't know. तर remember this यो तपाईलाई जसले पनि भन्छ that you all are winners already. It's a competition. The nature is there's someone who will lose, someone will win. But you're winners already.
you'll feel sad, but you'll get over it. Okay? If you make it खुसी भएर पनि रुन आउँछ, पाएन भने पनि दुःख भएर रुन आउँछ, तर at the end you'll be very happy looking back at all these episodes, all the pictures, all the stories. It will be one of the most beautiful memories of your life. Alright, so thank you so much. On that note, ladies and gentlemen, this is it. Journey to Miss Nepal. लामो छ यात्रा, हामीले कति कुराकानी गर्यौं हैन. सोच्नु भयो होला कतिले चाहिँ एकदम स्पाइसी कुराज मात्र निस्किन्छ, गसिप्स निस्किन्छ, ग्लैमरस कुरा निस्किन्छ, but I'm sorry, we're not that. We're as human as you are. We also need love. We also need support. जिन्दगीमा हाम्रो पनि सपना छ, त्यो सपना कुनै पूरा हुन्छ, कुनै हुँदैन, कुनै बाधा अडचनले गरेर त्यो सपना अलि डिले होला, तर देखिहाल्नु भयो सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरु मिस नेपालको एक से एक छन्. म मेरो सपना त छोड्दिन भनेर सबैजना एउटा रेसमा लाग्नु भएको छ. There are 3 crowns. फिनालेको दिनमा, फिनालेको राति, कोरोनेसन नाइटमा there will be 3 winners. Miss Nepal, Miss Nepal World, Miss Nepal Earth, Miss Nepal International. तर उहाँहरूले भनेको कुराहरू, उहाँको कथाहरू, I'm pretty sure तपाईहरुलाई कति ठाउँमा हिट भएको छ होला, मनमा कति हिट भएको छ होला. You remember them for that, and that was all what Journey to Miss Nepal was all about. Thank you so much to all our viewers who were our company from the other end of the screen. Thank you to all the girls, and from this episode I'd like to wish all the contestants of Dabba Vatika Miss Nepal 2023 a very, very, very beautiful life ahead and a beautiful night on the coronation night. Thank you so much. On that note, signing off. Stay tuned to Kantipur TV HD. अब हालै रुन आउँछ क्या हुँदैन हामी बुदा यहाँ पनि एउटा क्यामेरा हुनुपर्ने के है